Assalamu alaikum agayın. Kadimkidey bugünkü temamız Göçmenler oyunları yer sayış bölümüne geldik de. Yer sayış degen bizden oyun bolgan. Emi oşonun aldında sayası oku ötüp koyuldu. Sayası oku dep mına görgön etkenlerden kıskaça. Geçe uşul parktan mına şahardın Tüştük Darvazasındagı Dayrasanov atındagı Sovetler Soyuzu'nun Dayrasanov atındagı parkынан ketip atsak, mına öysünde Asanbay tarafında жаңы park salып atat. Etigi Soronbay Jeenbek'tin uçurunda, Surakmatov'un uçurunda salışkan, baştaşkan bunu. Anan 20-yılı pandemiyada yılda, şu yıl ayında kırgın bolmadı. Oşo kırgında el kırılıp atsa, mında aytkanda çoğula kırgın boldu da, apat boldu. Soronbay Mırza menen Surakmatov Aziz Mırza şu yerde park salabız dep kıdırıp жүрдү, anan oşonda sындap жазганбыз. Emi oşol parkka mına 2 yıldan öttü, ayak bastı bütelek. Çangdap ele jatat, emi içine jılışlar bolup atat, ötkönde aytpadık mı? Ana oş жерге erteң menen erте mer geliptir. Emil Abdыкадыров. Oş жерден жолугуп калдыk, emi şu joluguna пайдаланып, şu parktagı mına ajatkana maselesini, tualet de Almas Atambayev'tan beri mına 40 gektir ayanttagı biyağı Alato, mına Alato toykanası, tiyağı uşul Alarça Daryası şundan beri 40 mına o 40 gektar ayanttagı birden bir Göskö Bazar el şahardın eli mına ısıkta, kaynagan ısıkta gelip uş жерге ese ala turgan жалгыз park. Mına uş жерде bir tualet yok dep kança yıldan beri jasabız. Ana ne oşo problemani aytsam, janında kısmatkerin çakırıp geldi de kança vaqtda salasın dedi, şol tezele salabız dedi, anan taktap bayağı Bekmamat Osmanov'day suradı, şol 40 günde bir 2 ayga jetpey salabız dedi. Maga sүйünüp kaldık oşo, salar beken anadagı jarıyalayбыз oşo tualeti salınıp kalsa uş жерге. Bolboso oşo kayran park tualeti jok, el kayda uşatıp atkany belgisi japayçılık bolot. Em bizdin uşul japayçılık, tabiatка жасаган japayçılыгыбызды карап отуруп зээниңге ийит. Бул göçmenler zamanında da, mına men at başıda oşol göçmen aksakaldın kolunda tөө menen göçkön 60-yıllar, 1960-yılları tөө menen göçkön turmuştu gördüm da men göçmenlerdi. Oşol tөө menen göçüp atkanda jurttagı kalgan kaldıklardan ödü, janagı çiperek ayrındılarından ödü. Emagesta azırkıday Kıtaydın mına onday paketteri jok. Oşonday olsa dagı emne kagaz ayrındılarından ödü, enelerimiz çoğultup gemege köp tazalap ketçeler, şu jayıttardı, konuştardı, bargan oturgan yerlerde. Emi biz oşol göçmenler doğrun japayı deçü. Mına estirdiğin uağında. Japayı mesele Kırgızdardın oşol tabiat menen juruluşkan, garmondoşup jaşagan mıktı madaniyatı olgan eken. Biz oşonu unuttuk tuğandar. Azır mına japayı turmuşka aylandık. Jalan şu maşineden ketip baratkanda ırgıtıp baratat teresesinden baldары. Janagı paketlerdi, bananın kavıkların. Büt musur basıp durat, çağırdı. Çağırdı mes tabiattı. Mına men bultır oşo at başıga özüm bala keste çoğoygon yerlerge barsam, detik жаңы жер degen Karagay Arçalı yerlerden uşul konuştun elece kaşatka töge veretken. Büt bötölköler, butulkalar, paketler, musur. Anan oşol tuğandarıma ayttım, ay bunu Kudayda karasaňar bolam, o emne degender. Emi geçö internetten görsetip atat. Mana Arslan bapta şu tosup alıp, argim tosup alıp, çoň şarkıratma degenge akçalışat eken, ey. Anan akçalgan menen жердin bari şu akır çikir. Oşoga bir top bargan jigitler oşonu tartıp aябай çoň жаңжал bolup atat oşo. Em bul Kırgızstandın 4 burçunda uşundayda, bardyk jerde. Bor uşunday bolbasa anan emne kılasың ana tiýakty. Mına Isık Kölдün aylanası. Tigi Nokattan arı barganda Nokat rayonunun territoriyasında turat. Abşırsay degen keremet tabiattın qoğus burçu vardı. Abşırsayda Kırgızdın bari ile bilet. Askadan atıp çıkıp atat su. Düýnödögi eň bağlı buna tabiattın bir ukmuşday kuğuluşu da. Oşonu Sayızdın uağında gelip izildep aksakaldar aytıp berdiler. Şu tappay koştu, üstü opol to. Askadan su atırılıp çıkıp atat. Emne degen qoğuz jer. Sayızdın uağında izildep
Suu kaydan gelip çıkarım bilbey ошол изилдөөчүлөр ошо başı katıp ketken eken da. Эми ошол жерди bir жеке киши ээлеп алган. Bir шыргыйдан бирдеме жыгачтан тосуп алып эле жолду. Жол болсо өлгөн, чаңы чыгып жатат. Апшырса эми атаңдын көрү мына Өзбекстандын эле колуна тийсе ошондой жер гүл кылат эле да майла кеткендеги айтып аткан сөз. Барган жердин баары ушул акыр чикир. Эне көчө кара Сарчелекке барып келди менин bir oğlum Sarıçelik'e varıp geldi dostlarım benim. Yemi ukmuş deydi. Aylanası ukmuş koğuz çereken ata bırak aylanasının bari akır çıkıp dep geldi. Buna oşonu kim cazap atat? Oşonu Kırgız cazap atmayı. Kırgız eli, bayırkı tabiat menen garmondoşkan Kırgız eli cazap atat. Memleket bolsa jayına koyup atat. Taştap koydu. Buna yemi Jetim toğunu kasabız degen söz çıkmadı bası. Jetim toğunu kasabız deydi. Jetim toğu kol menen jasap koygondoy jeremi. Jetim toğu degen iki narındın ortası kol menen jasap koygondoy Şveysariya biyakta kalsın. Hem oşonu ken kasabız deyip atat. Jılandın başını çıkarıp. Jergilikti jigitler oşolarga karşılık көрсөтүп mına çıka başladı. Yer kasıp mına çatkaldın çangını çıkarıp saldılar. Mına birlikке gayrılsak. Çatkaldın çangı çıkıp atat. Anan emi jetim toğunu bussaңар batırlar emi ajdardı osunu açasыңар. Men uşunu aytıp koyun. Bunda ele bükül aytıp koyun. Emi ajdardın osunu açasыңар ko jetim toğunu busabız der. Baykagıla. Emi mına Versailles temabızga kelelçi. Şol sayasi okudu ötkörüp koyduk. Aytıp koyduk. Versailles'tagi Kırgızdın bayırkı oyunu. Bayırkı oyunu mesele Jokerdik karmaştardın en başında turgan. Oşol jerin korgoonun, özünün adamdın özünün korgoonun en bir çoğun kuralı nayza bolgon. Kırgızdın çoğun kuralı nayza bolgon. Ja, kılıç, nayza. Buna birinci adamzat jaralgandagı oşol adegende jan saktoo, özün korgoo, jerin korgoo, üylösün korgoo. Anan barıp anan ayvan kay berendi, nayza menen sayıp öltürüp anan oşo toyutkamdı o özüne. Tamagaş. Mına uşundan jürüp anan kiyin oyunga aylandı. Aştarda bunu oşo barıp ele Gökötöydün aşına takalabız. Oşondo Versailles mına onday сүрөттөлүп atat. At kayrılıp gelgençe batırlar çıkıp sayışsın, nayza kolga alışsın, attardın beli mayışsın. Bilegi joğun balvandan, kiçik emes uluktan, kir bolbogon tunuktan. Batırdan sayış salsın dep, jıkkanı möröy alsın dep. Jığılgan kuru kalsın dep, koşoy baştap karısı kavar verdi eline. Hanım menen begine dep baştalat. Emi mına bu oşol Gökötöydün aşına çeyinki manas bolgonu 6 aydan göçüp kelatkanda jana Teyişkan degen oşol Teyişkan degenin toyunda alardın janagı Teyişkandın agası emne degendi manas jaylap bagın bagandan Teyişkan inisi Kambolat oşondo Kız Saykal menen sayışkan jeri var Manastın. Anan abdan bul tarıkta kaldı da oşol Noygutlardın Karaçanın hanı Kız Saykal oşo atası жалгыз kız eken atası da oşol tenti oşol kalmaktardın arasında jürgöndө oşondo Kız Saykal Manaska çıkkan jeri var oşona aytıp koyunçuk abdan kızıktı da. 17'de jaşı var, başında tulum çaçı var, sarı vurul atı var, saykal çıktı karkı var. Jogo kiçü jaragın, giyiptir varın karagın, jekesan butta çoy koyup, jelekti naysa koy koyup, Kız Saykal turup kalıptır. Hiç kim çıkmay koygonson kazak menen kalmağı baygeni alıp bajaktap kete turgan bolgonson Gökjalın Manas ardandı. Tuğayga zımbarыңды sayıştırıp katınga getirdinger arımdı. Sırttan Manas attandı, ayman bos minip bol koyup, sırnaysa kolda koy koyup. Asın tosup saykaldı, karap görse kız eken, kak suluğunun öz eken. Oşonda Manas oy kıldı. Özüm alçı kız eken, katu saysam neter dep, kokusu ölüp keter dep. Ölüp ketse beker dep, taluğu jerim meylebey, oңдо naysa karmadı. Oңol boğon saykal kız kağıbıydı nayzanı. Kavulan Manas batırgan nayza şiltep kalganı, nayza tiydi töşüne ot çağılıp batırdın. Oşol jerde göğsüne kayrar tartıp kalıştı kıykırgan boydan Kız Saykal katu kılıp namısты arısta Manas balanın ölü jerini tapsam dep kırağınga naysa sayganı oң koltuğun jırıltıp arkasından Manas'ın or koyup çıkıp kalganı deydi. Hem şu jerde kızık
Manastın janagı ayap saysa kız eken de sulu de. Ondan saykal katı sayı az жерден attan odara tartı düşürüp koya ıstap. Anan çuak jetip araçalap kalgan jeri var. Anan oşondan saykal ejebisine Manas bababızga aşık bolup anan akirettik jar boloyun dep anan oşo жерден убадалашып ошол убадасында туруп кийин Manas дүйнөдөн кайтканда келип таласка келип кара кийип кошок кошуп Manastын зыйнатында турган деп айтылат. Анан эми найза өнөр ошондой болду. Андан кийин анан мына Көкөтөйдүн ашында Коңурбай менен Manastын эр сайышка чыкканда. Мына эми ушунда Manastı жанагы жомок деген кишилерге айтып керек. Реал айтып кою керек да. Реалдуу чыгарма, тарыхый чыгарма экенин билесиң да Manastын. Ошол Manas менен Коңурбай чыкканда Manas Аккуланы байгеге кошуп жиберип анан ат тандаш маселеси чыгат. Анан аттанда ошо жармаңдай деген көкчөнүн жылкысы экен, ошол күлүк атты минип чыгып, ал ат өксүп көп жерден. Анан 60 найса сынат дейт. Manas менен Коңурбайдын сайышында. Көрдүңбү? Ошол Manas эпосунда дагы реалдуулуктун өзү ошол жоону дагы Manastан кем көрбөй сүрөттөп атат. Коңурбайды да. 60 найса сындырып, өкө. Керилип сайды Ерманас кебелбей койду Коңурбай дейт. Чыгынып сайды Коңурбай чиметпей койду Ерманас деген жерлери бар да. Бакырып сайды Коңурбай булк этпей койду Ерманас. Ошентип сайышып 60 найсадан кийин анан Алгаранын үстүнөн Коңурбайды жерге учура сайган жери бар да. Анан ошондо чаңга башы аралашып Коңурбай жыгылгандан анан Алгаранын чылбырын Manas алып олжолоп кетип бараткандан тиги жерден Алмамбет чаап келатат. Бербеле Manas бербе. Ала кет ала көр Алгаран деп. Анан Коңурбай эсине келе калып чуркап келин болуп жүгүнүп Manas деп коң кетип анан Manasты атымды берегет деп келин болуп жүгүндү дейт. Ошондо анан Manas эр Manas кара көкжал эр Manas анан ошондон Мунун атын алып нетейин, бул да мендей баатыр эле, атынан ажарат нетейин деп анан ойгулугунан чылбырын ыргыткан жери. Мына ошондон Айкөл Manas атыкканда, мына жоого да кандай, каска да кандай мамиле жасап атат. Өзүнүн деңгээлинде. Мына адамдык деңгээлде мамиле жасап, эрче мамиле жасап анан ошондо бергенден анан алакең ыйламакчы болуп атпайбы, Кокуйгүн Manas кантейин сен энөлүгүң деп. Алгарадан ажыратсаң Коңурбай болбойт эле деп. Бирок ошондой болсо дагы Manastын Айкөлдүгү ушундай тарыхта калды Manas атабыз. Мына андан кийин анан эр сайыштар кийин оюнга айланды. Мына аш тойлордо кечөөкү Шабдандын ашына чейин мына 1913-жылы өткөн Шабдан баатырдын ашы. Мына ушуга чейин эр сайыш болуп келди. Эр сайыш өнөрү абдан кооптуу. Албетте кооптуу болгон, илгери кадимкеле найса менен сайышкан, учу темир менен ушталган. Бирок анда кийин бул коркунуч асайсын деп жанагы шырыйдан бакан түрүндө. Анан бакан түрүндө учун тукул кылып мындай кесип туруп анан сайыштырган экен. Мына Шабдандын ашында ошондой сайыштар, эр сайыштар ошондой өткөн. Бирок ошол мына Тяншанский елка деп эми орустун сөзү да бул. Биздин жердин карагайлары, мына Ала тоонун карагайлары, ошо абдан катуу. Темирдей эле катуу болот да. Ошондо дагы ошол кооптулугу болбой эле ошол адам зыян болуп калган ошо кездерде. Мына акыркы ошо Шабдандын ашында Жумгалдык Аксакал деген найсакер жөнүндө катуу сөз болот да. Бул Жумгалдык найсакердин 2 окуясын айтып берейин. Ошо Аксакал аты Аксакал экен. Анан кадимки Байсак би, Шабдандын убагында би болгон Жумгалдык Байсак би, тиги Тержайлак деген бул мына Токтогулдун башында Жумгал менен ашташканда, ошол жерде Саргамыш деген жерде Тержайлак деген жайлоо бар. Мына ошол жерде илгери чоң аш болуп, анан Байсак барат экен. Байсак барып ошол ар жактан Кетмен төбө базар коргон, ал ош тараптан келишип анан чоң ашта анан эр сайыш болот экен да. Эр сайыш болгондо ошо бир күн мурун анан Аксакал жок экен, Аксакал келбейт экен деп атышканда Аксакал келген экен. Анан Байсак айтты: "Эй канкорум, келдиңби?" деп. Себеби канкор дегени Аксакал сайган киши соогалчу эмес экен, сайышкан киши. Анан ошондон келип анан
Ал кезде мына азыркы билбегендерге айтып коеюн. Ал зоот жок болуп калган эми. Кийин соот, илгери соот кийип, кадимки темирден соот кийип анан сайышканда. Мына жана Коңурбайлардын учурунда ал жанагы аттан ыргып өлбөй калганы соотко найса өтпөйт. Анан күй менен аттан ыргып кеткен, өлбөй калган учурлар болгон. А кийин соот жок болгондо мына мата көйнөк кийип, көйнөктүн ичине жанагы каптырга тердик менен эрдин ортосунда каптырга деп жасалат. Булгардан, кайыштан иштелип, абдан шырылып, катуу да. Ошону мына табарсыктан өйдө төшкө таңып кайыш менен. Анан соот сыяктуу кылып көөдөнгө. Багы мына ички органдарга эме болбосун, зыян болбосун деп. Анан ошондой чыгарган. Чыгаргандан анан аксакал кайтып келет экен да, мана аксакалдын шпиону болот экен тыңчысы. Табарсыктын алды бош калды. Табарсыктын алды деп атат. Же болбосо мынау жер бош калды деп айтат экен. Мынау. Эми моюндан өйдө сайганга эреже боюнча улуксаат жок экен. Анан киндиктен ылдый сайганга улуксаат жок экен да. Киндиктен өзү Кыргыз эр деген мына атайын ошо найзага жазалган да, мына Кыргыз эрдин кашы. Жана бийик болуп, мына киндиктин алдынан өйдө тоскон мына табарсык тушту. Анан найза ошо төшкө, ичке анан төшкө. Кокодон өйдө саюуга эреже болгон эмес да. Мына ошондон анан жана аксакал сайышат экен, ал жерде Эрнасар деген Жумгал Кетмен Тора тараптан келген балбан жигит чыгат экен, жаш экен да. Жаш баягы алдуу күчтүү, күчүнө таянып турган эргөөдөн жигит анан ошол жер, мынау жер Айбалык эмеде Айбалкай деп коет экен, мынау жерде Айбалкай деп коет мынау жерде. Мына коконун алды, төштүн мынау чуңкурун. Мына уш жер бош калды деп айткан экен, ачык калды деп, тиги тил эмеси, тыңчысы. Анан аксакал анан ош жерге сайганда найса. Жанагы учу тукул найса кирип тиги бул жерден чыгып кеткен экен кежигеден. Көрдүңбү? Ошондо аттан кулаганда найса сынып кетип, ушундай сүрөттөйт. Бул кийинки эле болгон окуя. Абдан коркунучтуу болгон да бул найса сайы. Анан ошондо тиги Эрнасар өзү жулуп алып туруп анан кор деп жыгылып жан берген деп айтылат. Анан эл чуручу түшүп, эки тарап чабыша турган болуп, мына китепке кирдим эле, мен ошо жергиликтүү аксакалдардан да сурап тактаган муну. Санжырачыларда жазылып калган. Анан чуу болуп анан кун алабыз. Бул эрежеси жок сайды деп анан өйдө кокого сайды дегенде анан Байзак ортого түшүп, жана Байзак би анан айтып атат. Ай туугандар, эми эр деген ушундай болот. Бирөө эрдин өлүмү аргандай, ажалы аргандай бирөө жаздыктан өлөт, бирөө суудан өлөт, бирөө жоодон өлөт. Эми эр сайышта эрлер ушу найзадан өлгөн. Анан найзанын ошол анты ошол. Оюндун шарты ошол. Силер кокого сайды деп атасыңар. Коко деген кай жер болот? Муусто, мал муустаганда мына жерде муустайт. Анын үстү коко болот. Ылдый жагы анан адамдын денеси болот. Ал мына жерге сайылып атпайбы? Эми муну куналасыңарбы, албайсыңарбы? Бул оюндун шарты ошондой деп анан ошо жайгарган экен да. Мына кийин дагы ошол аксакал Шабданын ашында келип Жусуп дегенди да сайып, аны жанагы ошол ашка келип катышкан орустар өткөргөн да. Ак падышанын учуру деп коелу, императордун учуру. Дмитриев деген этнограф жазып кеткен. Ошонун очеркинен мен которуп баскам мына китепке. Ошондо сүрөттөп атат. Ошол найзаны аябай сүрөттөп келип найза сайышканды. Анан экөө сайышты дейт. Ал тиги аксакал бутун эки үсөңгү болукка, үсөңгүнүн боолугуна билгиспей байлатып коет экен. Могу шыйрагын. Жана аттан ыргыганда тиги үсөңгүдө бут калып, анан мындай жыгылбайт экен да жерге. Аксакалдын ошондой жашыруун өзүнүн сырлары болгон. Анан Жусуп деген жаш жигит чыгып ал жерден дагы экөө сайышат. Сайышканда ошол аксакал катуу келип сайышканда, аксакал да ыргыйт аттан, тиги Жусуп да ыргыйт экен аттан. Экөөнүн баягы найсанын күчү менен. Аксакалды тиги сүрөттөп атат Дмитриев. Эки буту үсөңгүдө калып салактап кетти депчи. Анан экөө тең өлдү деген 2-3 күндөн кийин кабар тарады дейт. Ошондо аксакал да өлбөптүр. Жана эки буту үсөңгүдө байлануу боюнча калып, үсөңгү боолукта. Анан кийин анан суу ичип атып айыккан экен. Жусуп өлүптүр. Жана чыкканы. Көрдүңүзбү? Анан кийин бул эр сайыш деген коркунучтуу оюнду анан Советтер Союзунун убагында токтотту да муну.
токтоткондон ана аксакалды 26-жылы мен архивтерди карасам 26-жылы колхозчулардын эме спартакиадасы деген биринчи жолу уюштурулуп атат мына Бишкекте, Фрунзе шаарында. Анан ошондо аксакал келип ошол эр сайыштын көрсөтмөлүү оюнун көрсөтүптүр. Сайыштын мынандай сайышкан деп ошо түрүктарын көрсөткөн да баягы парадта кетип атканда. Кызык жери ушул. Анан муну кийин мына көлдүн башында мына ким Асан Ормушев деген Илимпос байке бар, ошол айтып берди эле, ошонун аталары мына Чолпон атанын жанагы кырчындарда, жайлоолордо казак кыргыз ошону кийинке чейин жашыруун ошол эр сайышты өткөрүп келишкен. Көрдүңбү? Анан кийин унутулуп азыр эми спортко кирбей калды. Бирок муну киргизсе болор эле деп ойлойм да. Бул абдан бир баатырлыктын жанагы батыштагы бай Римди жолосо тиги гректердин рыссарлар деген оюнундай да. Рыссарлар деген болгон. Азыр мынабы түрктөрдө жирит деген оюн бар. Мынабы көчмөндөр оюндарына келип көрсөтүшпөдү, мен жаздым ошону. Ат үстүндө кетип баратып найса сайышат экен да булар. Найсаны ыргытып сайышат. Бул кыргыздарда да көп болгондо найса менен тиги кайберенди, жолборусту, карышкырды уруп өлтүргөн найса менен. Ошону булар пластмассадан жасап алып сайышат экен да. Жанагы эме деген оюн бар го, фехтование. Ошо шпагаттардан ошондой жасап алып сайышып атпайбы алар. Ошондо найзаны да ушул пластмассадан жасап алып көрсөтмөлүү. Биздин ата бабадан келаткан жоокердик оюн бул. Ал мыкаачы жанагыдай канкор көрүнгөнү менен ал биздин байыркы оюн ошол баатырлыкка тарбиялай турган оюн да. Ошонун бир культурный, маданияттуу түрүн ойлоп чыгарса болор эле деп ойлойм. Эр сайыш жөнүндө жалпылап айтканда ушундай биздин бир тарыхый оюндардын бири бул дагы.